अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी देख रहे हो पाक्स गॉट टैलेंट। मैं तुहाडा होस्ट आमिर आज़ाद ते अज एक दफ़ा फिर तुहाडी खिदमत च पाक्स गॉट टैलेंट दे इस प्लेटफार्म तो एक नवा कॉमेडी टैलेंट शो जिहड़ा मैं तुहाडे खिदमत च पेश करदा रहना। ते अज सानूं ज्वाइन कीता फैसल कुरैशी साहब ने ते चिश्ती साहब ने, जिहड़े तुसी अक्सर इन्हां दी वीडियोज़ भी देख रहे हो। तो अज का टॉपिक भी यही है कि असी जिहड़ा नॉर्मल जिंदगी च जो भी गल्लां जो भी मामलात बंदे नूं पेश आते हैं, वो कदी तो अच्छी याद बन जाते हैं, किसी चीज़ चो तुहानूं कोई अच्छा मैसेज मिल जाता है, किसी चीज़ चो तुहानूं कोई ना कोई ऐसी जरूर जिंदगी जो तक चल रही है, टाइम जो तक अगे जा रहा है, तुहानूं हर लम्हे कोई ना कोई नवी चीज़ नवा काम तुहाडी जिंदगी च रूनुमा होंदा रहिंदा है। तो मैं एक वाक़े तो आगाज़ करना प्रोग्राम का, एक बड़ा शॉकिंग ते जॉकिंग किस्म का वाक़या है। तकरीबन 2004 के 6 की गल है, मैं जिमखाना च काम करता सी ते बड़ा मज़ेदार वाक़या। नाज़रीन तुहानूं भी मज़ा आएगा तो कमेंट्स तुसीं ज़रूर दसोगे। नाले तालियां ते दात यह आर्टिस्ट की भुख होंदी है, बिल्कुल यह असीं सब ने गौर रखना है कि जो तुहानूं कोई चीज़ पसंद आए। लो जी, उत्थे ना मेरी एक जगह ते ड्यूटी हुंदी सी कॉफ़ी शॉप च। हुण कॉफ़ी शॉप च साडे पूरे पाकिस्तान दे विच जिहड़े पहाड़ां वाली साइड ते साडे जिहड़े भैन भरा रहिंदे ने, जिहड़े बच्चे ने उत्थों आंदे ने ना, उन्हां दा मिजाज कुछ होर हुंदा है। तालीम उत्थे साडे ज़्यादा नहीं, हालांकि मुल्क च तालीम यकसा होनी चाहिदी है। यह भी एक मैसेज है। देखो गल्लां च अच्छे भी मैसेज निकलते जाणगे ते तुहानूं कुछ ना कुछ सीखण दे भी मिलेगा। ते साडा प्लेटफार्म इस लई मशहूर है कि इत्थे टैलेंट हर लम्हे तुहानूं नवां तो नवां असीं दसदे हैं ते कोशिश करने तुहानूं हसाण दी मुस्कुराण दी। लो जी, वो कॉफ़ी शॉप च मेरी ड्यूटी सी। पहाड़ी इलाके तो मैं तुहानूं गल सुना रहा सां, बिलोंग करदा सी वो मुंडा। वो पढ़िया लिखिया ज़्यादा नहीं सी ते डिश वाशिंग जिहड़ी है ना, वो कॉफ़ी शॉप तो वड्डे किसे जाओ ना जगह ते सामने टेबलां ते लोग कस्टमर बैठे खा रहे हैं, तो इधर शीशा लगा तो उहदे पिछे किचन स्टाफ है, विचों एग्जॉस्ट होया हुंदा, गर्मी अंदर नहीं आती, AC हुंदा सारा कुछ। तो वो अंदर ही ना छोटे जे किचन दे विच शैफ भी खड़ा है, चीज़ां बना के अगे दें। तुसीं वड्डे वड्डे जांदे हो KFC मैकडॉनल्ड्स ते काउंटर तो चीज़ां फड़ियां ते टेबल ते आ गए। बिल्कुल कॉफ़ी शॉप ते भी एवें ही सी। उत्थे ना हुण 2 फॉरनर आ गए, क्योंकि जिमखाना वड्डा क्लब है। 2 गोरियां आ गईयां, वो इंज कमरे च एंटर होईयां कॉफ़ी शॉप च। ते सामने काउंटर ते कुदरती तौर पर कोई वेटर मौजूद नहीं सी। वो बेचारा ना पिंडी इस्लामाबाद का मुंडा सी, कल्ला ही ना वो डिश वाशर सी। उन्हें हुण अपने बर्तन धो रहा, गलास गलूस जो इकट्ठे होंदे ने, वो डिश वाशिंग कर रहा ते नाल रैक च रखी जा रहा। वो फॉरनर आई, उन्हें इंज किचन वाल वेखदा, क्योंकि उत्थे आर्डर दिता जाता है। उत्थे कुदरती तौर पर कोई बंदा मौजूद नहीं सी, कोई पिछे गया सी, कोई हिसाब किताब कर रहे सी। वो गोरी आई, उन्हें कहा जी हे बॉय गिव मी अ 2 टी। उन्हें इंग्लिश च कहा कि यार लड़के मुझे 2 चाय चाहिए। हुण मुंडा अनपढ़ से, उन्होंने नहीं पता कि क्या मैडम ने की किया, गोरी ने की किया। उन्हें फिर क्या, उन्हें कहा 2 टी। उन्हें मुँह वाल वेख रहा, कह रहे मैडम 2 टी। उन्हें जो दूसरी तीसरी दफा किया ना कि कैन यू हेयर मी 2 टी, उन्हें टूटी बंद करती जिहड़ा बर्तन धो रहा सी। उन्हें क्या पता नहीं इन्हें टूटी तो एलर्जी है, वो टूटी बंद करती। वो हुण ना परेशान हो गए, सामने टेबल ते बह गई। तो मैं आया तो मैं उन्हें क्या, मैं क्या कि मैं उत्थे आर्डर लै रहा सी दूजी टेबल ते। मैं क्या मैडम की कह रही सी तैनूं? कहंदा अमर साहब उन्हें मैनूं कहा कि जी 2 दफा मैं क्या कोई चीज़ मंगे है, टूटी बंद करन दे क्यों चक्कर च गई। मैं कहा क्या किया सी? उन्हें कहा जी उन्हें मैनूं कहा कि 2 टी। मैं कहा बेवकूफ आदमी, वो कह रही सी 2 चावां ला। 2 टी का मतलब है 2 चाय। वो समझा 2 टी बंद कर, गरीब नूं दबदा बंद कर शैतान दी टूटी है तू। अच्छा ते ए देखो जी, छोटे छोटे गल्लां ने हासे खेडे दियां ते ए जरूर तुहाडी जिंदगी च भी किते आईयां होणगीਆਂ। साडे नाज़रीन सोशल मीडिया ते की ज़्यादा पसंद किया जाता है कि जो ए लोग वो ने जो रियल वेखना चाहते हैं। वो कहते हैं फिल्मां भी असीं यूट्यूब ते देख लेने, ड्रामे भी देख लेने, लेकिन असीं पसंद ਉਹਨੂੰ करने जिहड़ा कोई सानू रियल करके दिखाए। ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੂਟੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਕਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ, ਹਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਕਿਹਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਇਤਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਸ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਫਤਾ ਸੀ ਰਾਤੀ ਤੇ ਬੜਾ
ਇੰਜੋਏ ਥੋੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਗਏ ਬੜਾ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਧਰ ਸ਼ੁਕਰ ਉੱਧਰ। ਹੈ ਸਹੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਠੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਓ ਕੋਈ ਹੱਸ ਖੇਡ ਲਈਏ ਕੋਈ ਹੱਸ ਖੇਡ ਲਈ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹਸਾਈਏ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਬਣਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੌ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਜਾਗਦੇ- ਜੋ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਸੌਂ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਕਤ ਅੱਛਾ ਲੰਘ ਗਿਆ time ਫੈਸਲ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਲੰਘ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਮਤਲਬ ਉੱਠੇ ਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਾਮਦ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਅਕਸਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਭ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਟਾਇਰ ਵੱਲ ਪਈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਟਾਇਰ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੀ? ਟਾਇਰ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਟਾਇਰ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੜੇ ਬੰਦਾ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦੱਸ ਉਹ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬੈਠਾ ਬਹਿ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਫਾ ਲਿਆਵੇ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆਵੇ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਚਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਉਹਦੇ ਕਰਾਉਣ ਹਾਲ ਤੇ ਚੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕਿਹਾ ਖਲੋਤਾ ਰਹੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪੇ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਹਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਚੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ। 3 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੁੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ 2 ਕਦਮ ਉਹ ਉੱਠੇ ਕੋਲ ਆਮਰ ਭਾਈ 2 ਕਦਮ ਉੱਠੇ ਤੇ 1 ਕਦਮ ਸੁੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਤੇ ਜੇ ਹਵਾ ਟਾਇਰ 'ਚ ਭਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਕਿਨੇ ਭਰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਹਵਾ ਉਨੀ ਕੋ ਹਵਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਭਰਾ ਜਾਂ ਲਿਆ ਉਧਰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਆਪੋ ਹਵਾ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਰ ਫਿਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੇ ਕੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਪੈਂਚਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਦੋ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਂਦਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਪੈਂਚਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬਰੂਸਲੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਲਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨਾ ਫੜਦੇ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ। ਪੱਟੀਆਂ ਜੀ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਪੇਸ ਤੇ ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਛਾ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪੱਟੀ ਨਾ ਬੰਨੀ ਪੈ ਹਾਂ ਗਈ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਡ ਵੱਜ ਗਿਆ ਆ ਫਿਰ ਬਲੇਡ ਬਲੂਡ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇੰਜੀ ਤੀਸਰੀ ਪੱਟੀ ਨਾ ਬੰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਠੀਕ 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 ਤੇ ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੱਟੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਵਸ ਚੜਾ ਲੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਂਚਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਟਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਇਰ origignal ਹੱਥ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਟਾਇਰ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਟਾਇਰ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਟਾਇਰ ਮੰਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ 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 ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਪੋਲੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਟਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟਿਊਬ ਹੈ ਉਹ ਟਿਊਬ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਘੁਮਾਇਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਊਬ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲਈ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਾਸੇ ਖੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਸਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੇਖਕ ਵੀ ਨੇ ਸੇਖਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸੇਖਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਸੀ ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਆਸਾਨ ਉਰਦੂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੇਖਕ ਤੋਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੱਢਿਆ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਸੇਖਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਖ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੇ ਯਾਨੀ ਗੁਲੂਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੇਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸੇਖਕ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸੇਖਕ
ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਉਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲੂਕਾਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਲੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲੂਕਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਲੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਯਾਰ ਸਿੰਗਰ ਅੱਛਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੇਕਕ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਕਕ ਦੱਸ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਆਂਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਣ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਕੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਤ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਤੀ। ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੌਂਗ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਫੇਲ ਕਰਾਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਡਾਇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਗਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਸਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਗੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਤਾਂ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਕੇ ਲਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਕੌੜੇ ਪਵਾਏ ਨਾ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਨਹੀਂ ਚਟਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਚਟਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ, ਬਚਪਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਲਿਖਣਗੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਅਸਲ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਾਲੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਬਰਫੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਥੋੜੇ ਕੋ ਰਸਗੁੱਲਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਬਰਫੀ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਆ ਵੇਲੇ ਨਮਕ ਦੀ ਢੇਲੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਅਸਲ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲੈ ਚਿੱਟੀ ਭਾਈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਚਿੱਟੀ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਜੇ? ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ੌਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਲੀਰੇ ਪਾਉਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਲੀਰੇ ਪਾਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚਾ ਬਨੈਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਦੇ ਗਣੇਰੀਆ ਖਾਣ ਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤਾ ਫਰੂਟ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਪੜਾ ਕੱਚਾ ਬਨੈਨ। ਵਾਹ 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 ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਜੁਗਤ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪਲਗੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਕਾ ਬਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਕਾ ਬਾਓਗੇ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਯਾਰ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗਰਮ ਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਂਡੀ ਚ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਚੂਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਫਹਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਵਲਗਰ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਬਲਿਕ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੁਗਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁਗਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਾਈ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਢੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਜਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਬਾਰੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਡਰਾਮਾ। ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਰਟ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਲੱਭੋ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈਂਸਰ ਓਕੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਬੈਨ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕੱਟ ਕਰ ਜੇ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਮਾ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ। ਉਬਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਜਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਜੇ, ਅਖੀਰ ਹੋਈ ਪਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਟੈਲੈਂਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਜੇ ਮੁਜਰੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਬੋ ਉਹ ਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਬਣੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਐਨਕ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੇਲਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਸਟਿਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਲਗਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਕੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ? ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰੇ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਫਿਰ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਫਾਹਿਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲਗਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਤਜੱਸੁਸ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋ ਦੱਸ ਦੋ, ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਓਏ ਦੁੱਧ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪੀ ਲੈ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਫਾਹਿਸ਼ੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਜ ਦੁੱਧ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੜਫਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪਿਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਛਿਛੜੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਓਏ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪੀ ਲੈ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪੀ ਲੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਗੇ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪੀ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਵਾਹ, ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਸਰਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੀਰੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਟੇਜਰ ਤੇ ਲੇਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਬੋਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਗਣਾ ਵੇ ਬਿਮਾਰ ਵੇ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਹਦੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਫਹਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਗਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਹੀਰੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲ ਮੈਂ ਲਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੋ ਜਾਨ ਬਣੇ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ ਜਾਨ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਗਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਡੀਅנס ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਡੀਅנס, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਡਾਂਸ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜ਼ੀਰੋ ਜੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਹੀ ਉਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਆਡੀਅנס ਕੋ ਮੰਗਦੀ ਏ। ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ। ਬਸ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਬਣੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਰਹੀ YouTube ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਮੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹਿਸ਼ੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਤੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਮਝੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੇਬਰਕਤੀ ਪਾ ਸਾਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਰੋਡ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਜੀ ਹਾਰ ਰੋਡ ਜ਼ੈਤੂਨ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਐਸੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੇਲ ਅਹਿਮਦ, ਬੱਬੂ ਬਰਾੜ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੀ ਬਾਤ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿੱਠੇ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਡਰਾਮਾ ਲਾਇਆ, ਸੀਡੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਸੀਡੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਦੌਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰੀਦੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਡਰਾਮਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਮਾਲ ਡਰਾਮਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੌਰ, ਸੀਡੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਹੁਣ ਨੈਟ ਦਾ ਦੌਰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਵਾੜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਾਸ਼ੀ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਦੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਐਸੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਗਲਤ ਦਿਖਾਓਗੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜਲਦੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੇ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਵੱਢ ਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਚ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੇਖੇਂਗੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਚਪਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੇ ਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਚਪਨ ਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਨ ਸੋਈਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ। ਉਹ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਯਾਰ ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਮਦੀਨਾ ਸਵੀਟ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਖਾ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ, ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਆਪ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲਾਈਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਨਵੀਂ ਸਾਈਕਲ, ਕਾਗਜ਼ ਕੋ ਲੱਥੇ ਸਨ ਉੱਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਸਾਈਕਲ 2000 3000 ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਥੇ ਸਨ ਉੱਤੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਖਿਲਾਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੋਰ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਹਲਕੀ ਜਰਾ, ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 5 ਸਮੋਸੇ ਪੈਕ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਸਮੋਸਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? 4-5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੋਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਰੰਗ ਫੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੜਦਾ ਮੈਂ, ਅੱਬਾ ਇਹਨੇ ਡਾਂਗ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਤੂੰ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਈਕਲ ਗੋਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਉਂ ਘਰ ਵੜਨਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਥਾਣੇ ਵੜ ਗਏ। ਇੰਦੀ ਭਾਈ ਅੱਛਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹ, ਪੁਰਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲੈ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਫੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਈਕਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਰਕ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕਲ? ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਕੋ ਵੀ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣ ਮਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵੀ ਬਚ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਚ ਗਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਚ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਚਮੜੀ ਵੀ ਬਚੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾਨ ਬਚੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਬਈ ਲੱਖੋਂ ਸਾਈਕਲ ਬਚੀ ਤਾਂ ਲੱਖੋਂ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਇਆ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੌਨ ਐਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੀ? ਪਾਇਨੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਿੰਦ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਰਟਲੀ ਜ਼ੰਬੀਰ ਖੋਲਣਗੇ ਤੇ ਜੌਨ ਐਲੀਆ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਨ ਐਲੀਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ सेम ने। अच्छा क्योंकि कह रहे हैं याद आएंगी गफलतें तुमको, ओए याद आएंगी गफलतें तुमको याद आएंगी गफलतें तुमको तुम्हें ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਉੱਠ ਕੇ ਘੜੇਰੀਆਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ याद आएंगी गफलतें तुमको तुमको हाँ आगे ओए ओए हाय तुम्हें दुख होने का अच्छा तुम्हें दुख होने का ना हाँ तुम्हें दुख ना होने का याद आएंगी गफलतें तुमको तुम्हें दुख ना होने का भी दुख होगा। तुम्हें दुख होने का दुख ना होने का भी दुख होगा। एक टाइम ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ टाइम आंदा यार वो फलाने टाइम यार हो गया ਮੈਨੂੰ बड़ा दुख होया, बड़ा दुख मैंने दुख नहीं होया। यानी कि इसको तेजी से अगर हम बयान करें बहुत बड़ी बात थी, हमने इसको थोड़ा सा लाफ्टर भी दिया कि तुम्हें गफलतें याद आएंगी तुमको तुम्हें दुख ना होने का भी दुख होगा। एहतियात दौर आ गया ना। हाँ जी ये दौर आ ਗਿਆ ਨਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਦਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਨ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ। ਉਹੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਤੁਮੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਚਮੜੀ ਬਚ ਗਈ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਚੀ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਚ ਗਈ, ਚਮੜੀ ਬਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਲੈਦਰ ਦੀ ਜੈਕਟ ਬਣੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਏਗਾ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਆਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਝੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਦਰ ਦੀ ਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਆਪ ਮੰਮੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਟੀਆਂ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੈਦਰ ਦੀ ਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੈਸਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ। ਲੋ ਜੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਭਾਈ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਲਾਉਣਾ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਿੰਗਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਾਪੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਭੇਤੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪੇਸਟ ਕਰੋ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂ ਨੂੰ। ਕੀ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂ ਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂ ਦਾ ਅੱਜ ਚਲੋ ਜੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਏ ਹਾਏ ਐਂਡ ਪੇ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਥੋੜਾ सा तड़का। यार बीमार सानू बोलन दी नहीं कुमार सानू तो रह गया पीछे। आओ जी फैसल भाई 1 2 3 या अल्लाह खैर। कुछ ना कहो रहनी दो कुछ भी ना कहो कुछ ना कहो कौन क्या कुछ भी ना कहो क्या कहना है क्या सुनना है मुझको पता है तुमको पता है समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है बस एक मैं बस एक तुम हो कुछ ना कुछ भी ਤਾਲੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਆਮਨ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ
ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੁਪਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪਸ ਚ ਪਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾ ਇਕੱਠੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਸਾਇਆ ਦੇ ਫੈਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ ਸਖੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਖੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛੱਡ ਝਗੜੇ ਤੇ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ, ਛੱਡ ਝਗੜੇ ਤੇ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ, ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਗੜੇ। ਗੌਰ ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਿਆ ਜਿੰਨ ਚਿਮੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਿੰਨ ਚਿਮੜ ਗਿਆ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲੀ ਜਿੰਨ ਚਿਮੜ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੰਗ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਕੋ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੁਛ ਕੱਢ ਪਲਾਨ ਕੱਢ। ਅੱਛਾ ਲਾਲਚੀ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਫਨਕਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸੀ ਲਾਰੀ ਫੌਜੀ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਠਾਨ ਫੌਜੀ, ਓਹੋ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਆ, ਕੁਝ ਬਟੂਆ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਠੀਕ, ਉਹ ਸਹਿਕਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹ ਸੂ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਖਾਦਾ ਠੁੱਸ, ਓਹੋ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੇਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਠੁੱਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੁੱਸ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁੱਸ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਠੁੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਠੁੱਸ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਵਾਕਈ ਉਹ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੂਕ 'ਚ ਤੇ ਡਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਾਰੀ ਮੋਟੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਵੇ, ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਖਰਾ ਵੇ। ਵੇ ਗੁਜਰਾ ਵੇ ਏ ਗੁਜਰਾ ਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆਵਾਮ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ 0.1% ਹੀ ਅਗਰ पूरा कर रहा है तो ऐस तो अच्छी गल कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि तुमने किसी एक की मदद की, पूरी इंसानियत की मदद की, किसी को खुश करना ते खुश रहना ये बड़ा मुश्किल काम है। अमर भाई ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? YouTube, ਬਿਲਕੁਲ TikTok, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, Facebook ਜੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰੋ ਨਾ ਕਰ, ਧੱਕੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬਸ ਉਹ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਲਿਆ, ਟੈਲੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰਤੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਯਾਰ ਖੁਦਾਰਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਦਰ, ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਦਰ, ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਦਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ, ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੌਫੀਕ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਆ ਆਜ ਮੁਝਸੇ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਕਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਆ ਆਜ ਮੁਝਸੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਕਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਆ ਆਜ ਮੁਝਸੇ ਖੁदा ने जी, मांगने ही आते हो हमेशा, कभी मिलने भी आओ। क्या बात है, क्या बात है। मुश्किल कोई मंगन चले गए यार, ते ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੜ ਲਾਂਗੇ ਨਮਾਜ਼, ਬਸ ਗੱਲ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਤ, ਉਹਦੇ 5 ਵਕਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਣ ਹੀ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। 14 ਅਗਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਹੀ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਤਰਾਨੇ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਲੱਗੇ,
ਇਹ ਤਰਾਨਾ ਹੈਗਾ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੋਪੀਆਂ 14 ਅਗਸਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ये वतन तुम्हारा है ਓ ਹੋ तुम हो पास इसके ਅਸਲ ਭਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜੀ ਕੱਟਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਵਤਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਤਨ ਹਮਾਰਾ ਹੈ। हाँ 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 ये वतन हमारा ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਫਿਰ हाँ। ਸੁਣਾਓ ये वतन हमारा है। यही तराने पे एंड हमारा है हम हैं पास इसके ये चमन हमारा है हम हैं नगमगा इसके ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋਅ ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।